So if you respond in that very moment, then you are the Peter at that time. पत्रसले भने सने काम चाहिँ गरिँदैन, And Peter said, I will not do such thing of suffering. चुप लाग्ने काम चाहिँ गरिँदैन। I will not do such thing as staying in silence. त्यसले त शैतान हुनको लागि धेरै गर्नु पर्दैन रहेछ। पत्रसको बाटो लियो भने शैतान भइहाल्छ। And so there you do not need to do great things to walk in the way of Satan. Simply to walk in the way of Peter is enough. त्यसले गर्दा पक्का क्रिस्चियन जीवन जिउने हो भने चाहिँ घरमा पनि सेल्फ डिनायल, एउटा बोल्दाखेरि अर्को चुप लाग्ने, अर्कोले अलिकति मिचिएको अनुभव गरे भने चुप लाग्ने छ भने चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। And so the true believer's life begins in the house itself when there is a self-denial, even though where you are oppressed, that you are in silence. यसका पत्रसको जीवन पहिला उताउलो थियो। And so initially we see Peter's life, he was all over the place. आज छिटो प्रश्न गरिहाल्थे। Immediately he would rush to question. यहाँ त 17 अध्यायमा मत्तीको किताब, Matthew chapter 17. यहाँ प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो रूप बदली गर्नुभयो। And here the Lord Jesus was transfiguring. 2 पद र 3 पद पढिदिनुहोस्। Verse 2 and 3. यस्तो खालको दृश्य आउँदा उनी अझै इम्पल्सिभ अथवा एकदम उत्तेजित भए। And so with these events taking place, he was impulsive even more. यसका अन्त 4 पदमा जाँदा उनले फेरि पनि प्रभु यीशु मसीहलाई भने। And so verse 4 again we see that he speaks to the Lord Jesus in this way. उनले भन्छ के यहाँ म 3टा डेरा बनाऊ? And he says, "This how I make 3 tabernacles here. एउटा एलियाको निम्ति, एउटा मूसाको निम्ति, एउटा तपाईको निम्ति." One for Elijah, one for Moses, and one for you. यसका अन्त आज उनी उत्तेजित भइहाले। And so he was impulsive and made rash decisions. मान्छेको विचारलाई चाहिँ स्वर्गले ढाकछोप गरेर होइन त्यस्तो होइन, प्रभुको कुरा सुन भन्छ। And as if that the human thought has been covered by the heavenly thoughts, and he is told, no, not this way. कसैले 5 पद पढिदिनु। Verse 5. यसका अन्त आज मान्छेको विचारलाई प्रभुले आउनै दिनु भएन। So the Lord did not allow the human thoughts to come there. खुसी हुँदा हामी के भन्छौँ, रिसाउँदा के भन्छौँ, त्यस्तो मान्छेले आत्मिक जीवनमा प्रभुलाई पछ्याउन सक्दैन। And so those who say things when they are happy and they are angry, those people, they are not able to follow the Lord Jesus. हाम्रो भावना के हो, इमोसन के हो, स्पिरिचुअलिटी के हो, छुट्याउन सक्नुपर्छ। We should be able to discern what is emotion and what is the spirit. भावनामा गरेको कुराहरू सबै बलुवा जस्तै हुन्छ, माटो जस्तै हुन्छ। And so all the things that we do in emotions are like simply sand. आत्मिक हुनको निम्ति चाहिँ चट्टान जस्तो हुनुपर्छ, आफ्नो इच्छा तोडिनुपर्छ। And so to be in the spirit, that we must be like the rock. पत्रसको जीवन यस्तो थियो। And this was the life of Peter. तर पत्रसलाई प्रभुले एउटा गहिरो कुरा बताउन चाहनुहुँदै The Lord was trying to show him a deep mystery unto him. लुकाको किताब 5 अध्याय, Luke chapter 5. पत्रसको जीवनमा माछा मारेको ठाउँमा प्रभु 2 चोटि आउनुभयो। The Lord Jesus came to the place where Peter was fishing. It was in 2 occasions we find this. यति बेला पत्रस भर्खर कन्भर्ट भएका थिए। And at this time Peter was only recently converted. अनि 5 अध्यायको 4 पदमा अब बोल्न बन्द गर्नुभएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो गहिरोमा लैजाऊ र माछा पक्रनको लागि आफ्नो हातहरू आफ्नो जालहरू हाल। Verse 4, now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. तर तपाईलाई मलाई पनि कन्भर्ट भएपछि मुक्ति पाइसकेपछि अलिक गहिराईमा जाउँ भन्नुहुन्छ। And so for us as well, once we are converted, the Lord says, let us go to the deep end. अनि तपाईले गहिराईमा जानको लागि बाइबल पढेर चर्च आएर गहिराईमा जान सक्नुहुन्न। And so you cannot go to the deep ends by reading the Bible or simply by coming to the church. कतिचोटि तपाईले बाइबल पढेर ट्राई गर्नुभयो, प्रार्थना गरेर ट्राई गर्नुभयो, अनि चर्चमा एकदम डिभोटेड भक्ति भएर धेरै काम कुरो गर्नुभयो, तर पनि तपाईको जीवनमा आत्मिक जीवनमा गहिरोपन पाउनुहुन्न तपाईले। And so many times you've served by reading the word, praying and coming to the church.
पढ्नुहुन्छ केही प्रकाश पाउनुहुन्न। You read the Bible, there is no revelation to you. तपाईँलाई एउटा मरेको किताब डेड बुक जस्तै लाग्छ। It is simply like a dead book unto you. पढ्नुपर्छ भनेर मात्रै पढेको, रहरले पढेको हुँदैन। You are simply reading because you are told that you must read, not because of your interest. कति बेला पढ्न पाऊँ भनेर भोको भएको हुँदैन। You do not have hunger that when can I read the book? When can I read this book? जति खानाको निम्ति भोको हुन्छ त्यति बाइबलको लागि हुँदैन। And they do not have the hunger like they have hunger for the food. त्यसले गर्दा पत्रसको जीवनमा प्रभुले दुई खेप धेरै माछा पारेर देखाउनु भयो। And so in the life of Peter, we see in 2 occasions that he was able to catch much fishes. अनि 5 पदमा सिमोनले भने मैले त धेरै प्रयास गरिसकेँ, कसरी पढिदिनुहोस्। Verse 5. यसकारणले गर्दा अझै पढ्दै जानुहोस्। यसकारण पत्रसको जीवनमा प्रभुले पहिलो मुठभेडमा पनि धेरै माछा पारेर देखाउनु भयो। And even in the first encounter we see he was able to have a great catch. अब त्यति बेला ती धेरै माछाहरू त्यहाँ मरे। And there were many fishes that died at that time. पत्रसलाई प्रभुले भन्न चाहनु हुँदै थियो, तिमी मसँग गहिराईमा जान चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ मर्नुपर्छ, मृत्यु हुनुपर्छ भन्नुहुँदै थियो। And so the Lord was trying to speak unto Peter, saying, if you want to go to the death with me, you must be able to die. अनि यति धेरै माछाहरू मरिदिए त्यहाँ। So many fishes have died. अनि पत्रसले सम्झे केही न केही गहिरो कुरा सांकेतिक प्रकारले बताउनु हुँदैछ मलाई। And so Peter is trying to understand that the Lord is speaking to me in a symbolical way. अनि पत्रसले जुन प्रकारले सुपरफिसियल बाहिर पछ्याउन चाहेका थिए, And he was simply trying to follow him superficially, outwardly. अनि 8 पदमा प्रभुको पवित्रतालाई देखेर, प्रभुको गहिरो विचारलाई देखेर उनले यसो भने पढिदिनुहोस्। Verse 8. देख्नुभयो, यस्ता प्रभुको पवित्रतालाई उनले सामना गर्न सकेनन्, उनले उनको भर्खर पाप जाहेर हुन थाल्यो। And so he was not able to face the holiness of the Lord, and he is confessing his sinful nature. यसकारण त फेरि पत्रसलाई अन्तिम समयमा जब प्रभुले ठुलो जिम्मेवारी दिन आँट्नु भएको थियो, त्यति बेला पनि धेरै माछा मारेर देखाउनु भयो। And towards the end as well, as the Lord was trying to give responsibilities, a great responsibility unto him, that he gave unto him a great catch at that time as well. यो कुरा हामी यूहन्नाको किताब 21 अध्यायमा पाउँछौँ। We see this in John chapter 21. हामी सबै पढ्दैनौँ। We'll not read all of it. अनि यहाँनिर धेरै माछा परे भनेर हामी पाउँछौँ। We see that he was able to draw the multitude of fishes. यहाँ कसैले पाउनुहुन्छ त्यो पद पढिदिनुहोस्। 6 पद, no? हजुर कति? 6 पद. 6 पद पढिदिनुहोस्। अब 7 पदमा जाँदा उनी नाङ्गो छु भन्ने अवस्था पनि उनले देख्न सकेका थिएनन्, त्यहाँ पनि धेरै माछा मरे। And so verse 7 we see that he was not able to see that his nakedness state, and also we see that many fishes had to die. अब चाहिँ अहिले प्रभुले माछाहरूलाई देखाएर भन्न थाल्नुभयो, के तिमी यी माछाहरू भन्दा ज्यादा मलाई माया गर्छौ? And so the Lord is now trying to show Peter and showing the fishes, saying, do you love me more than these fishes? त्यसकारण त प्रभुले यो सांकेतिक प्रकारले भन्नुहुँदै थियो कि माछा मेरो आज्ञामा मर्छन् भने तिमी मर्न चाहन्छौ कि चाहदैनौ? And if these fishes they die to my command, then are you not willing to do for me? यसो याद गर्नुस्, मैले हिजो वहाँ पर बेथेलमा पनि बताउँदै थिएँ। And yesterday I was mentioning this in Bethel as well. क्रिस्चियन जीवन तपाईँ गहिराईमा जानुहुन्छ, साँच्चै पुनरुत्थानको शक्ति महसुस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नमरिकन हुँदैन। And so if you want to live the Christian life in death, and if you want to experience the power of resurrection, then you cannot do so without dying. हरेक कुरामा मर्नुपर्छ। You must die in all cases. त्यसले गर्दा बाइबलमा दुईटा समानान्तर खण्ड पाइन्छ, प्यारलल स्टेटमेन्ट पाइन्छ। And so in the Bible we see 2 parallel statements. अब एउटा समानान्तर खण्डले भन्छ त्यसको निम्ति तपाईँ मर्नको पनि राजी हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ हो पहिला तिमोथी 1 अध्यायको 15 पद। And 1 Timothy chapter 1 verse 15, the first
statement, we see that you are willing to die. त्यसको निम्ति तपाईले प्रभु यीशु मसीह छोडेर अर्को कोही पनि छैन, उहाँ नै मेरो पापको निम्ति मर्नु भएको भन्नको निम्ति तपाईँ मर्न पनि तयार हुनुहुन्छ। That you are ready to die because there is no other than the Lord Jesus Christ for you. लु कसरी पढ्दिनुहोस्। वचन हो हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीहदेखि बाहेक कसैले पनि पापीलाई मुक्ति दिन सक्दैन। एउटा समानान्तर खण्डमा एउटा खण्ड यो प्यारलल लाइनमा एउटा वान अफ द लाइन हो। And so this is one of the parallel statement where only the Lord Jesus Christ is able to save the sinners. कसैले तपाईँलाई भन्यो प्रभु यीशु मसीह छोडेर अर्को पनि बाटो छ भने तपाईँलाई एकदम हृदयमा पीर लाग्छ, निन्द्रा लाग्दैन, तपाईँ त्यसको निम्ति मरौँ जस्तो लाग्छ। And if someone tells you there is another way beside the Lord Jesus Christ, then there you are hurt in your heart and you cannot sleep at all. तर याद गर्नुहोस्, रेल चाहिँ कहिले पनि एउटा लाइनमा कुद्दैन, दुईटा लाइन चाहिन्छ। And so just imagine that the train, they do not run simply on the one line of the track, it has two lines of the track. तर अर्को समानान्तर खण्ड चाहिँ के हो त? And what is the other parallel statement? पहिला तिमोथीको किताब 2:11 पद। 1 Timothy chapter 2 verse 11. यो पनि विश्वासयोग्य वचन हो। And this is also the faithful saying. लु पढ्नुहोस्। होइन दोस्रो तिमोथी 2 Timothy 2:11 मा chapter 2:11. नमरिकन चाहिँ पुनरुत्थान हुँदैन। And so there is no resurrection before you die. याद गर्नुहोस्, पुनरुत्थान दुई प्रकारको हुन्छ। So understand that there are two kind of एउटा resurrections. चाहिँ मरिसकेर प्रभु यीशु मसीह आउँदाखेरि बौरी उठ्ने कुरा, And one is after you die and that you are resurrected with the Lord Jesus एउटा Christ in His चाहिँ अहिले coming. नै हाम्रो शरीरमा मरणहार शरीरमा अहिले नै पुनरुत्थानको शक्तिलाई महसुस गर्न सक्ने कुरा। And the other one is in our own mortal body that we are able to experience the power of resurrection. त्यसले गर्दा रोमीको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस्। Romans chapter 8. शरीर दुई प्रकारको हुन्छ, The body is of two kinds. एउटा चाहिँ डेड बडी हुन्छ, One is a dead body, मरेको शरीर हुन्छ, the dead body, एउटा चाहिँ मरणहार शरीर हुन्छ, and मोटल। the other one is the mortal body. हामीलाई चाहिँ मोटल बडी भन्छ। And so we are referred to as a mortal body. मरेको शरीरलाई डेड बडीलाई मोटल बडी भन्दैन, And the dead body you do not refer to as a mortal body. त्यसलाई चाहिँ मरेको शरीर भन्छ। You call it a dead body. तर हामी जिउँदोलाई चाहिँ मोटल बडी भन्छ, But those who are living, we call them a mortal body. मरणहार शरीर भन्छ So we यसलाई। are those who have mortal body. त्यो 8 अध्यायको 11 पद पढ्नु। Chapter 8 verse 11. लु हेर्नुहोस् त, त्यस कारण त मरणहार शरीर अहिलेको शरीरलाई पनि प्रभुको पुनरुत्थान शक्ति दिन सक्नुहुन्छ। And so He's able to give the power of resurrection onto those mortal bodies as well. त्यस कारण त हामीले अहिलेको यही शरीरमा मर्न सिकेर यहीँ प्रभुको शक्ति महसुस गरेको हुनुपर्छ। And so we should be able to learn to die in this mortal body and experience the power of resurrection. अब हामीहरूकोमा समय कम्ती छ, We have limited time. कति मिनट छ कसैले भनिदिनुहोस्? 15 मिनट टाइम छ। त हामीले यही शरीरमै प्रभुको मराई र पुनरुत्थानलाई महसुस गर्न And so सक्छौँ। in this very body we should be able to experience the death and resurrection. जहिले म त्यो इक्जाम्पल बताउँछु, यद्यपि त्यो इक्जाम्पल क्रुड इक्जाम्पल हो, एक्ज्याक्ट त होइन, तर याद गर्नुहोस्, एउटा रिसाउँदा अर्को रिसाएन भने, चुप लागेर मरिदियो भने उसले भित्रबाट पुनरुत्थानको शक्ति पाउँछ। And so this is a crude example, but when there are two, they are in strife, that the other one is quiet, in silence, then inward they will experience this power of resurrection. पत्रसले भन्छन्, म पनि पहिला त्यस्तो खालको चञ्चले थिएँ, मैले धीरज धर्न सकिनँ, मैले जवाब दिइहालेँ, मैले कसैको कान काटिदिएँ। And so Peter responds in the same way, saying, I was also like that, always agitated and not to be able to still, and I cut someone's ear. यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 10 र 11 पद पढ्नु। And John chapter 18. अब रिसाइहाल्नु, जवाब दिइहाल्नु कान काटेको जस्तै हो। And so to respond in a irrational way, impulsively, it is like cutting off someone's ear. लु कसरी पढ्नुहोस्?
उनले कान काटेका थिए। And so he had cut off someone's ear. तर जब उनले पहिला पत्रस दोस्रो पत्रसको पत्री लेख्दै गए But as he was writing 1 Peter and 2 Peter of his त्यति बेला epistles, उनको जीवन बदली भएको हामी देख्छौँ। we see that his life is now different. त्यसको मतलब मैले के बताउँदैछु, हाम्रो पनि मुख लागिहाल्ने जवाब दिइहाल्ने बानी छ भने अब मेरो पहिलाको जस्तो छैन, म जवाब दिँदिनँ भन्नु भएन भनेदेखि चाहिँ हामी जस्तोको जस्तै नै हुन्छौँ। And so if you are not able to say that my life was different before, that I used to impulsively respond, now I am not like this anymore, then we are still the same. यसमा प्रभुले स्वर्गदूतलाई भन्नुभयो, हेर मैले यस्तो मान्छेलाई यस्तो बनाएँ भन्दा स्वर्गदूतले त्यहाँदेखि प्रश्न गर्छ, त्यो दुष्ट आत्माले पनि प्रश्न गर्छ। And so when the Lord says, see this person, I have brought him from here to this level, and the angel, even the evil spirit, they will question. भन्छ अरे पहिला पनि मुखै लाग्थ्यो अहिले पनि मुख लाग्दैछ, के बदली गर्नुभयो? And so they will say that he was responding irrational before and he does the same now. What is the change? पहिला पनि पैसाको लोभी थियो अहिले पनि त्यस्तै छ, के बदली गर्नुभयो? He had the love of money before and still now. What is the change that you have brought in him? पहिला पनि सहनु चाहँदैन थियो अहिले पनि सहन सक्दैन, के बदली गर्नु? He wasn't able to bear things before and is still the same. What are the changes in him? प्रभु यीशु मसीहले स्वर्गदूतको अगाडि दुष्ट आत्माको अगाडि नाक घोक्राउन सक्नुपर्छ, घमण्ड गर्न सक्छ, यस्तो बदली भयो। So the Lord should be able to have pride and to be able to say before the angels and before the evil spirit, then saying, this is what I have done. त्यो त पहिला उनले खराबीको बदली खराबी गरेका थिए। And before he has done evil for evil. पहिला पत्रस 3 अध्यायको 9 पद पढ्नुहोस्। 1 Peter chapter 3 verse 9. हेर्नुहोस्, त्यस कारण त पत्रसको जीवनमा हामी परिवर्तन आएको देख्छौँ। And so we see the change was in the life of Peter, खराबीको बदलीमा खराबी गर्नु हुँदैन रहेछ, that we should not give evil for evil. सबमिट गर्नु पर्दछ। We should submit ourselves. पत्रसको जीवनमा परिवर्तन आयो। There was a change in the life of Peter. हामी धेरैचोटि धेरै वर्षसम्म चर्च आइरहेका हुन्छौँ, तर गहिराइमा हामी परिवर्तन भएको। Many times for many years we come to the church, but we haven't been going to in depth. अनि हामीलाई लाग्छ किन चाहिँ आत्मिक जीवनले उन्नति नगरेको होला? And so we imagine, why is our spiritual life not growing? याद गर्नुहोस्, तपाईँले खुट्टामा फलामको चेन घिस्याएर हिँड्नु हुँदैछ। And so just imagine that you have the chains bound on your feet and you're walking in that way. अनि खुट्टामा तपाईँ चेन झुन्डाएर तपाईँ म्याराथन कुद्न खोज्नु। And so just imagine that you are trying to run a marathon with chains bound on your feet. पुनरुत्थानको शक्ति तपाईँले महसुसै गर्न सक्नु। You have not been able to experience the power of resurrection. अझ पत्रसले हामीलाई थाहा छ छोटकरीमा प्रभु यीशु मसीहलाई 3 चोटि इन्कार गरेका थिए। And in short, we know that Peter had denied the Lord 3 times. तर उनले पत्रसको किताब लेख्दा दोस्रो पत्रसमा यसो भन्छन्। And but in 2 Peter he says in this way. त्यसमा प्रभु यीशु मसीहलाई इन्कार गर्नु भनेको मान्छेको अगाडि म चिन्दिनँ भनेकोलाई मात्रै इन्कार भन्दैन। And to deny the Lord Jesus Christ is not simply to deny him before the Lord, say he is not the Lord Jesus. राम्रोसँग सुन्नुहोस्, हामीले प्रभु यीशु मसीह शरीरमा आउनु भएको भनेर मुखले भन्नु अर्कै कुरा हो। And so to simply say with our lips that the Lord Jesus Christ had come in flesh is another one thing. तर खप्ने कुरामा सहने कुरामा म त प्रभु हो नि, हामी मान्छे हो नि, अन्त कहाँ हुन्छ भने त हामीले थियोरेटिकली सैद्धान्तिक प्रकारले शरीरमा आएको भन्यौँ, व्यवहारमा त इन्कार गर्यौँ। And so if we say that he is the Lord, he is able to do that, then we have simply taken theoretically and not in a practical manner. त्यसको बाइबलले भन्छ धेरैजनाले प्रभु यीशु मसीहलाई अन्तमा गएर इन्कार गर्छन् भन्छ। And so the Bible says many will at the end deny him, दोस्रो forsake पत्रसको him. किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस्। 2 Peter chapter 2 2 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस्। verse 1. व्यवहारले इन्कार गरिन्छ। And by their actions they will deny the Lord. कसरी पढ्नुहोस्? शिक्षा पनि दुई प्रकारको हुन्छ। And so even the teachings, there are 2 kinds of doctrines. शिक्षाको अभावले गर्दा क्रिस्चियन मर्छ भनेर लेखेको छ बाइबलमा। And the Bible says because of the lack of doctrines and teachings, believers they die. हितोपदेशको किताब 22 अध्यायमा आउनुहोस्। Proverbs chapter 22, 5 अध्यायको 22 पदमा आउनुहोस्। chapter 5, 22. 23 पद पढिदिनुहोस्। Verse 23. समय पछि 5 अध्यायको 23 पद। शिक्षाको अभावले मर्नेछ, मूर्खताले गर्दा
अब यसका अन्त चर्चमा हामी शिक्षा दिइरहेका हुन्छौँ तर व्यावहारिक कुरा सिकाएको हुँदैनौँ। And so we might be teaching in the church, but the practical lessons are missing. प्रचारक आफैले भन्न सक्नुपर्छ कि म यस्तो परिस्थितिमा चुप लाग्छु, मर्छु, यसकारण यो जीवन मैले महसुस गरेको छु भनेर। And the preacher must be able to say that I will also, that in such situation I will die and I will be in silence. घरमा परिवारमा मेरो आज काम गर्ने क्षेत्रमा यस्तो परिस्थिति आउँदा म मर्दैछु, यसकारण म यो कुरा भन्दैछु भनेर व्यावहारिक प्रकारले भन्न सक्नुपर्छ, थ्योरी हैन। The preacher also should be able to practically say, not simply in theory, that in my work life, in my family life, these occasion that I am dying as well, so you do. त्यो त पत्रसले चाहिँ आज हामी देख्छौँ प्रभु यीशु मसीहलाई देखी प्रकारले 3 खेप इन्कार गरेका थिए। And so Peter, in outwardly, that you could see that how he denied the Lord Jesus. तपाईलाई मैले चाहिँ व्यवहारमा इन्कार गर्दिन सक्छु। But in our actions we might deny him. यसले यहाँ लेखेको छ उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई धरि इन्कार गर्नेछन्। Verse 1 it says, even denying the Lord Jesus. तिनीहरूलाई किन्नु हुने प्रभुलाई समेत इन्कार गर्दै गुप्त तत्त्वहरूले नाश पार्ने झुटा शिक्षाहरू हुनेछन्। Even denying the Lord that bought them and bring upon themselves swift destruction. त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस् हामीलाई कन्भोकेसन आज कन्डक्ट गर्नको लागि, खाना पकाउनको लागि, एकजुट भएर सबैलाई केही कुरा गर्नको लागि त्यो कष्टपूर्ण कुरा छैन, मजा आउँछ त्यस्तो। And so it is not difficult, and so we do not have to suffer to conduct holy convocation or to come in oneness and do some work. तर याद गर्नुहोस् तपाईँ परिगएको खण्डमा, टाइट स्पटमा, घरमा, परिवारमा जब तपाईँलाई कुनै प्रकारको रिप्रोच आउँछ, इन्करेजमेन्ट आउँछ, त्यति बेला तपाईँले खप्नुहुन्न भनेदेखि यो बाहिरको संसारमा त दुनियाँले भात पकाइरहेको छ, दुनियाँले धेरै प्रकारको मिटिङ कन्डक्ट गरिरहेको छ। And so if we are not able to bear and suffer in the time, for example, when you are put into a difficult, tight spot, then you can see in the world they are also delivering and conducting many meetings alike. यसका त क्रिस्चियनले चाहिँ आज पैसामा लोभी भएको कारणले गर्दा, क्रिस्चियनले मुख चलाएको कारणले गर्दा, क्रिस्चियनले ब्याकबाइटिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 2 पदमा भन्दैछ सत्यको बाटोको निन्दा गरिनेछ भनेको छ। And because of the love of money and because of backbiting and any such things the believers do, and verse 2, as we see that many shall follow their perilous ways. यो पढ्नुहोस् कसैले। अनि तिनीहरूको विनाशकारी मार्गहरूको पछि धेरैजना लाग्नेछन्। तिनीहरूको कारणले गर्दा सत्यको बाटोको निन्दा गरिनेछ। यसका त सारा संसारमा निन्दा भएको कारण चाहिँ क्रिस्चियनले मुख लागेर, क्रिस्चियनले बदनाम गरेर, क्रिस्चियनले व्यभिचार गरेर आज व्यवहारमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई इन्कार गरेको हुन्छ। त्यो त सारा संसारमा प्रभु यीशु मसीहको नाम निन्दा भएर कसैले एउटा ट्याक्स पेपर पनि थाप्न चाहँदैन। And so because of the believers, that how in their actions they are denying the Lord Jesus, and which is why when the gospels are being handed out, the tracts are handed out, the people they are not willing to accept them. कतिचोटि हामी चर्चमा आएर ठुल्ठुलो स्वरले गीत गाउँछौँ, आँखाबाट आँसु चढाउँदै धन्यवाद चढाउँछौँ। यो कति आज पानीमा सर्फ हाल्दाखेरि बबल्स निस्केको जस्तै साबुनको फिज जस्तो मात्रै हुन्छ। And so many times we come to the church and sing loudly praises, and in tears we worship the Lord, but it might simply be like this bubbles as we put detergent in the water. यसका त फिज भयङ्कर आएको देखिन्छ तर सेलाउँदै गएपछि सट्टै हराउँछ। And so all those bubbles they come up, but as with time it settles and goes away. त्यसले त रियल लाइफ सिचुएसनमा हामी त्यहाँ मर्न सिक्नुपर्छ। But in real life situation we should be able to die in that case. अहिले पनि ढिलो भएको छैन, प्रभु प्रेमी हुनुहुन्छ। Even now it is not too late. The Lord is loving God. पत्रसले गएर भन्छन् मैले ठठडै मुख लागेँ, इन्कार गरेँ, तर प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउ, उहाँको पाइला टेकेर हिँड, मैले गाली खाएर गाली गर्नु भएन, निन्दा आज आफूमाथि आयो तर निन्दा गर्नु भएन, तर चुपचाप सहनु भयो भने उनले पत्रसमा लेखेको छ। And so Peter says to the people in his epistle that I was not in this way, I reviled when I reviled, but the Lord Jesus, that he did not evil for evil or reviled back. अब हाम्रो समय सकियो। Our time is up now. उनले प्रभुलाई भनेको थिए म त मर्नको लागि पनि तयारी छु, तपाईँको निम्ति जेल जानको लागि पनि तयारी छु। And Peter has said, I am willing to die for you, even go to prison for you. यति बेला पत्रसको जीवन पवित्र आत्माले भरेको थिएन, पवित्र आत्मा पाएका मात्रै थिए। And at that time he had not received he had not been filled with the Holy Spirit, simply received the Holy Spirit. आज प्रभुले खाली नाकमा सास फुकेर आत्मा लियो मात्रै भन्नुभएको थियो। Simply breathed his breath and said, receive the Holy Spirit. त्यो त गुठी कुरा तपाईँलाई मैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यतिकै सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन,
बिहानै उठेर प्रभु मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस् भन्नुपर्छ। And so, main thing, if I want to say this, is that every day when we wake up, we must be able to say, Lord, fill me with your Spirit. जब पनि तपाईँले आफै क्रिस्चियन जीवन ट्याकल गर्न खोज्नुहुन्छ, के गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यहाँ घमण्ड आएको हुन्छ। And so, whenever you want to tackle anything in your life yourself, then the pride comes, follows. त्यति बेला घमण्ड आउने बित्तिकै तपाईँ लडिहाल्नुहुन्छ। And when the pride comes, you will fall immediately. यसको त पत्रस आफ्नो जीवनमा धेरैचोटि हारे, बार हारेको गरे। And so, Peter had faced losses many occasions in his life. तपाईँले पनि क्रिस्चियन जीवनमा जति नै इमान्दारी हुनुहोस्, तपाईँ पछारिएकै हुनुहुन्छ। And however earnest you might be in your Christian life, you are repeatedly falling down. त्यसले गर्दा आत्माले भरियो भने चाहिँ आत्माको सहायताद्वारा तपाईँलाई पछारिएको होइन, उचालिएको अनुभव हुन्छ। And so, if you are filled with the Spirit, you will not experience the falling, but you will experience the lifting and standing up. त्यसले गर्दा पत्रसले घमण्डको विरुद्ध शब्द चाहिँ अपोजिट शब्द चाहिँ अझ नम्रता हो, नम्रतालाई पहिर अनि नम्र हो अनि प्रभुले बिस्तारै उचाल्नुहुन्छ भनेर लेखेका छन्। And so Peter writes that the opposite word for pride is the humility, that you wear humility and the Lord will lift you up. त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। So may the Lord help us. त प्रभुले भने एउटा पद पढिहालौँ, यो कुरो बिर्स्यो भने चाहिँ हामी अन्धा हौँ भनेर लेखेको छ। And so let us read this part. If we forget these things, that we are like blind. दोस्रो पत्रस 1:9 पद। 2 Peter chapter 1 verse 9. तर जससँग यी कुराहरू छैनन् ऊ अन्धा हो, टाढा देख्न सक्दैन अनि आफ्ना पहिलेका पापहरूबाट ऊ शुद्ध पारिएको छ भन्ने कुरा उसले बिर्सेको छ। But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. यसको मतलब पहिला म यस्तो थिएँ, अब प्रभुले क्षमा गर्नुभयो त अहिले म अर्कै भएको छु भनेर लेखेको छ उनले पत्रसमा। Meaning that what Peter is saying, that this is how I was and I am like this now. प्रभुले हाम्रो यो वचन पढाइमा आशिष दिएको हो। May the